Hi, hello, hello. Do you mind if we speak in English? Because there are some people from other countries. First of all, can you hear us? Yeah, I can. Okay. Does anybody mind if we speak in English? I don't. Okay. At the end, we will have a Q&A session where we can answer questions in Bulgarian if somebody needs. But the presentation and everything is scheduled to be in English, just so you know. So we can begin. First of all, welcome to everybody. Thank you for joining us tonight. We will be talking a little bit about the apply actually a process at the academy, at our academy, the programs, portfolio. But first and foremost, my name is Marina. I am responsible for the apply process and some other things. And this is Eri, and she is actually taking charge in the about the all the processes regarding the students in the on-campus programs. What will we talk about today? A little bit more we have put on the slides. If you're thinking about if ARC is the right place for you, we hope that we can answer your questions tonight. Eddie will tell you what is studying at ARC like, because there is actually, you can say a small surprise, she has graduated from the academy in the concept art program. What is the academy about? It provides hands-on practical education for the game and creative industry. The students are working in small groups on real projects. The education is in English. Another reason why we decided to speak in English this evening. And the education is predominantly in the evening hours for all of the programs which we will be discussing tonight. You can see our on-campus programs, concept art, 3D art, game design, and the newest addition to the animation. All of them begin on the 10th of October this year, 2 years of length. There will be working on projects during the fourth semester. There are 4 semesters. And like I said, Eddie will be diving deeper in some of the specifics later on. For all of the programs which you saw, we have there, you can say, preliminary editions. For example, if somebody is interested in studying concept art, but is not sure if has enough skills or maybe educational background, they can join the foundations in digital arts first, and then maybe transition into the concept art, or even study maybe somewhere else. I mean, we are as open, as flexible as it can be, basically. The same goes for the game art and design, which can, from this program, you can go to the game design program, 3D modeling, 2D animation. And there is another very interesting program, which is the distance learning program. It is right now consisting of 3 semesters. It will start on the 15th of March next month. And here is my place to say, if somebody is interested in studying in a distance learning version and wants to study like from next month, they can contact us, because there are a few spots left for the game art a distance program. The next edition will begin in March 2027. And the next edition will be 12 months long. You can see, I hope you can see on the screen the program deadlines. Right now we have an early apply for the on-campus programs, for the preliminary programs, and the difference is that the preliminary deadline goes to the end of May. The distance, it's a little bit different because it begins, you can say, 1 year from now. So the early apply begins from the 1st of April until the 30th of September.
And people can actually apply for the distance program until the end of this calendar year, until the 31st of December. I will go through the application process shortly. Some of you have actually gone through it already, but I will say a little bit, maybe I will go into specifics for some of the things. The first and most important step is the online application. You can go to our webpage on the admission page, and there are actually other buttons for, it says apply on several pages you can see. You can fill the online form, and the online form will come to me. Afterwards, you have an automatic email which will send you my calendar. You can book it's an online meeting with me. Some people prefer to come to the campus. Of course, you're more than welcome to do so. But this is like part one of the application process. Part two, it's a personal meeting again with me, where we discuss the interests of the candidate, what they have been studying. If they have questions regarding the portfolio, Eri will speak a little bit more about the portfolio in a bit. The most important part is actually after the personal meeting, where I send the practical task to the candidate. There are 4 different practical admission tasks for the on-campus programs and an admission task for the distance learning program. We do not require CV or portfolio for the preliminary programs because they are shorter 5 months online programs. But for the campus and distance programs, this is actually the most important thing that we look at when we see somebody's application. The candidate usually has 1 week to develop the task. Afterwards, we send them feedback. We tell them whether they are accepted or whether we can direct them towards maybe a preliminary program first, and then for the on-campus or distance ones. And I send them a letter of acceptance where everything is written, deadlines, fees, documents, our contact information is there as well, because we have made sure that there is somebody from the team on every step of the process, so that you have somebody to talk to, somebody to, maybe discuss some issues with, or if you have some insecurities about any part of the process. Which brings me to the next page of the presentation, the next slide. ARC Academy is something very important. It's not a university level degree institution. We have a center for, you can say, professional training. It's called the Vocational Center, which means that at the end of the education in all of these programs, if the candidate is on point with the requirements, they can receive our ARC certificate of completed education and a certificate of the Ministry of Education in Bulgaria, certifying that they have completed either a course or a part of the profession which they have applied for and studied. Experience, I would love if you have some questions regarding this part, because this is something that most people have doubts. First of all, we don't expect to see a very cool and polished portfolio like you will be applying for a job. I don't expect to see a certificate of English proficiency, let's say of C2 level. Right now, we have removed the certificate of language as a mandatory document, because I have seen over the course of the time that people don't have it right on. So the level is B2 in English, but if you don't have a specific document, it's not that big of an issue. We just want people to feel comfortable in the study process, to ask questions, to be able to communicate with the rest of the students and the participants in the other programs, and just to be, relaxed and as comfortable as possible. I have put partnerships here because there is an important partnership which we are working on, and it's with Saxion University in the Netherlands.
Our idea is that our students who have graduated from the 2-year on-campus program, if they want, they can show their portfolio, go through a shorter, something like an application process with Saxion University, and if they want, they can continue their studies there so that they can receive a diploma, a bachelor diploma there. The thing is that we've been in talks about them recognizing our 2 years in ARC so that the person can go for 2 more years in Saxion. 2 more years or 2 years and a half, depending on the student. And I wanted to put this next, the last point here in this slide, flexibility, because I want to tell everybody that we are trying, I think we are succeeding, to be really flexible when it comes to fees, installments, waiting for a couple more days about something, about application, about maybe assignments, if area is not, too hard on the students. So you can always turn to us for like I said, issues or questions that you may have. We are always there to answer, and we just want people to be, like I said, comfortable in the art community which we have created, and we appreciate all sorts of feedback. It actually helps us grow, and we are trying to use everything that everybody says to move forward, and to be just better for the students. Okay, now I will give the word, like we say in Bulgarian, to Eri, so she can tell you more about the academy. Yes, thank you. Hello, everyone. I'm Eri. I'm going to talk to you a little bit more about why you should choose ARC and why ARC is different than other education institutes. So, why ARC? As you can see, or maybe you cannot recognize, in the middle of the picture, it is me. It's me. I graduated 2 years ago here, and what I think is one of the best differences in ARC rather than other education institutes is that it is a very practical education, which prepares you for the industry that you would maybe want to enter later. What would you study in ARC? In ARC, the first semester for every discipline goes as covering the basics. Even if we want you to cover a certain level when you enter the program that we see through the practical task, we still want everyone to go through the basics of perspective, of basics of 3D, basics of composition and perspective and anatomy, because we believe that by covering them again and again, people would get more comfortable in continuing later on, because we know that some people might feel like the basics are a bit boring, let's say, if they have come from, let's say, previous art school or something like that, where they have already studied that. But we think that it's better to cover them once again, even if it's just for one semester, so that everyone can be on the same level of skills, let's say hard skills. Then, of course, the end goal of the whole education is to create a game. In the second semester, people go through a little bit more depth into the discipline that they have chosen. For example, if you have chosen concept art, you're gonna go through specifics of character concept art, environment concept art. The same goes for 3D. And as for game design, the subjects will be more practical, like level design, game engines, and visual scripting, which are all connected to Unreal Engine. And at the end, in the third semester and the fourth semester, your goal is to combine all the basic skills that you have learned into creating a game. Here you can see examples of the games that have been created, or a sneak peek of the game that is currently being created by our students. The idea is that we want to make everyone work in a group team, where while you're working in a team, you get the experience of, as similar as it can be, of the work environment that is in the studios. That is our main goal, to
help students get easily integrated later on when they find their job in the industry. And a little bit more about the lectures. Lectures are held here in Studentski Grad in our equipped rooms. We have 3 rooms that are equipped with all kinds of softwares that you might need throughout your education. The lectures are, as Marina said earlier, they're held later in the day between 5 p.m. and 9:30 p.m. on the weekdays, and from 9:30 a.m. until 4 on the weekdays. The workload is between 4 and 6 lectures per week. Of course, it is different between the different disciplines. As, for example, in game design, we need the intro to be a little bit more lighter, as you have. We know that no one has studied game design, let's say, in school. So in the beginning, they have a little bit less of introduction lectures, while the art disciplines, like concept art and 2D animation, they have to go through the basics, but the basics are a lot more. Which are, as I said, anatomy, perspective, and stuff like that. But later on, they have just more practice and practice, while the game design, instead, the workload gets harder as you get more experienced in the different fields of game design, as narrative design, as level design, and stuff like that. The different softwares that we use in the academy are Photoshop, Substance Painter, Unreal Engine, Blender, and Rough Animator. And what is the admission task? The admission task is one of the maybe scariest parts of the admission. The admission task for the different disciplines is a little bit different. I'm gonna say a few words for all of them. For the concept art, it's given a topic, a theme that you have to follow and design a character and an environment based on it. You can deliver both a character sheet or illustration, depends on how you feel, how comfortable you are, but you have to follow the desired topic that, of course, we won't be sharing right now. For the 3D, it's designing a prop in Blender, and you can design or choose an already existing design to make, and making it as game ready as it can be. And for the game design, it's creating a game design document based on specific requirements for the genre and for the word limit and stuff like that. And for the 2D animation, it's we don't want people to know animation already when they're entering the program. We want to see them, I'm not going to give more details, but we want to see them draw different actions in characters. But only as drawing, you don't need to be already animating them. As for the portfolio, a lot of people are really self-conscious about their portfolio when they're entering any kind of either university or job. So we wanted to give you more tips in case you feel like the portfolio is the thing that is setting you back from applying already. Here you can see an example that maybe you don't see it directly, but here the first, the third, and the fourth picture are really well and realistically made, while the second one is kind of lacking. Here the main tip that we want to give you is quality over quantity in portfolio. We don't want to see 20 art pieces, we want to see 3 really good art pieces. So be really self-conscious about your own level and be sure that you put only your best things and not all of your things. The other tip we want to give is, of course, customize the portfolio for the place you're going to be applying. For example, if you apply for university wants to see more of the basics than more of the finished product, let's say. So if you have some old works of just study of anatomy, study of perspective, study of different materials and how to render them, these might be more valuable than having finished pieces. Show only your best work, as I said. 3 perfect artworks are much better than 20 unfinished ones. Show the steps of your work. It is very important, especially in these days, to show the different steps that you've gone through while making your work, like research, like different stages of iterations that you have done throughout the completing of the piece. And of course, it might sound like a stupid step and a stupid tip, but make your portfolio accessible. You
sometimes people forget that, for example, when you share a drive link, you have to give access to the people that you're sharing it to. So it might sound like something much less important than the other things that we have just discussed, but making your portfolio accessible for anyone to see is very important because it might set you back from entering somewhere because someone could have you could have had the best pieces out there, but maybe the person on the other side couldn't open the link. And if someone can open the link, that is really irritating, so you might lose the opportunity there. So what's next? If you haven't applied, well, we hope that we gave you the motivation to do it. If you are unsure, just book a meeting with us. And now it's the time to ask questions because we're pretty sure that you might have some. You can also ask them both in Bulgarian and in English, whichever feels more comfortable for you. So does anyone have any questions? Feel free to just join in. If you don't have a mic, you can also type in the chat. Аз имам въпрос. Да. При завършване на двугодишната програма, завършваме ли с някаква диплома или трябва да се отиде в този университет, холандския, за да се вземе диплома? При нас се издава сертификат на АРК, който е признат от креативната и гейм индустрия, и удостоверение от МОН, което всъщност е официалният документ за завършена професия. Но дипломата като диплома, както съществува по принцип в България, по-скоро не. Не е при Окей. нас, а би била в холандския партньор. Добре, благодаря. Моля. Ще се радваме на повече въпроси, защото аз и с някой от вас съм си говорила, че понякога се чудите за някакви неща и може би не смеете да попитате. Така че наистина сега е момента, изобщо не се притеснявайте. Може и на двата езика, както Ери ви каза. Въпрос. Да, чуваме. За първоначалните курсове, аз ще да се чудя кой от курсовете да почна, защото въобще не съм ползвал нито една от тия програми. Да. А ти в момента в училище ли си все още? Не, завършил съм от доста време. Кое ти е интересно при нас? Защото ако гейм дизайн ти е интересен при нас, той не изисква предварително портфолио, просто защото не очакваме гейм дизайнерите да са и художници и да имат нещо, което да покажат. Така че хора, които се чудят с какво да започнат, моя съвет винаги е запазете си час за среща с мен, за да можем да поговорим обстойно какви са всъщност всички варианти. Но ако ти си завършил и имаш по-скоро така идеята да кандидатстваш за двугодишно обучение, може би да опиташ с гейм дизайн, ако е нещо, което е интересно за теб. То не съм завършвал нищо в Arcast. Да. Okay. Да, точно това казвам, че за гейм дизайн не е необходимо предварително. Ако си заинтересован от някои от другите програми, да кажем 3D, и както казваш, не си правил нищо в някакъв софтуер, тогава бих ти предложила да разгледаш подготвителната програма по 3D моделиране. Точно за подготвителните се чудех откъде да почна. Добре, а коя всъщност област на теб ти е интересна? Гейм дизайн, 3D, дигитално рисуване или анимация? Първоначално мислех дигиталното рисуване, защото може да ми обяснят, нали, как работят нещата, но може би ще ми обяснят за същите работи, ако избера и други неща. Буквално се чудя много. Наистина в този случай, ако преди това не си се занимавал, тогава основи на дигиталните изкуства може би е най-подходящия вариант за теб. Но пак ти казвам, можеш винаги да си попълниш онлайн формуляра
ще ти бъде изпратен моя календар, за да видиш кога са свободните дни и часове. Тя е онлайн среща. И можем да си поговорим, за да ти разкажа повече за програмата. Аз ви казах в презентацията, подготвителните програми са 5-месечни онлайн. 3 от тях започват на 1 октомври. Анимацията е тази, която започва през февруари. Тя вече стартира съответно и другото и издание ще е през 2027. Така че аз мога и да си отбележа специално за Боян и ще се радвам да попълниш формуляра и отново да поговорим по-обстойно. Окей, къде точно трябва да се попълни този формуляр? В сайта имаме на няколко места, пише кандидатствай на български, има подсекция прием. Така или иначе, това е формуляр, който ще отваря в почти всяка страница. Ако разглеждаш програмите, той ще бъде най-отдолу на всички тях. Но аз мога да си запиша и да ти изпратя линк, ако така е по-лесно за теб. Окей. Добре, супер. Записвам си за Боян. Други въпроси? На мен ми е интересно как стоят стипендиите. За коя Дали има програма? такива? Концепт арт и гейм дизайн главно. Да, Да има стипендии и как работят. И как могат да получат стипендия. Предстои да бъде обявен конкурс за двугодишните програми. Той ще бъде, да кажем, след няколко месеца, но за по-точна информация може да следиш на сайта и в социалните мрежи. Тези конкурси, в тях има няколко награди, стипендии в смисъл. Те са частични и покриват част от първата такса. Сега в какъв размер са? Ние имаме партньори, с които ни помагат изобщо с оценката на представените, да кажем, задачи, финансовата част. Така че в каква част ще бъдат тези стипендии, по-скоро предстои да стане ясно, но за да отговоря на въпроса ти по-кратко, ще има конкурс, ще бъде обявен след няколко седмици, така да кажа. Окей, мерси. Моля. Някой друг? Здравейте, чувам ли се добре? Да. Така, следните ми въпроси. Първо започвам от най-глупавия. На самия сайт, където се кандидатства, CV-то и, така да се каже, мотивационното писмо, те предполагам трябва да се напишат на английски. Хубаво би било да са на английски. Ако човек има някакви терзания, конкретно за CV-то, може да не го прикачва веднага с подаването на формуляра, може да изчака нашата среща и тогава да се разберем да изпрати CV-то, портфолиото и да кажем задачата, всичко наведнъж. Тоест, CV-то може да включва и портфолиото. Може, но не е задължително на етап подаване на формуляр. Може всичко да се изпрати на по-късен етап, след като е минало интервюто, дори заедно с задачата. На самата среща, понеже виждам в опцията Choose Program, че имам опция да пиша не съм избрал още, защото аз се колебая между две програми, между Concept Art и 2D анимация. Да. И доколкото разбирам, на самата среща можем да обсъдим какво представлява по-подробно обучението и в двете програми. Да, абсолютно е така. Случва се често хората първо да не знаят за абсолютно всички програми, да не знаят за всички възможности, които имат пред себе си. И срещата е точно времето, в което сядаме и буквално разнищваме всички програми, подробностите свързани с тях, сроковете за записване и най-вече какво е най-подходящо за самия човек. Какво му е интересно? Той има ли някакъв, така да се каже, бекграунд в тази област? И понякога даже се случва
човек да тръгне с едно желание и после да го смени в последствие. Нещо важно, което сега е може би времето да кажа. Даваме на студентите опцията след първия си семестър в АРК, в двугодишната програма, ако решат, че някоя програма е по-подходяща за тях, да сменят първоначалната програма, с която са приети и са записани. Случва се понякога. Просто искаме да учат наистина това, което им е интересно и ако се намерят в някоя друга програма, им предоставяме тази възможност. Да, в допълнение на това, графика на самите лекции е направен по възможност лекциите да не се препокриват, за да може всеки да ходи на лекциите, които желая да присъства. Включително, ако някой е записан за програмата по концепт арт, може да посещава лекциите на гейм дизайн, без да трябва допълнително да се записва за тях. И всъщност в първия семестър артистичните програми, които са концепт арт, 3D арт и 2D анимация, учат общо всичко по време на семестъра. Във втория семестър по-скоро се разделят на специфичните за тях предмети. Така че първия семестър е времето, в което дори при записването да не си толкова сигурен, дори след самата среща, имаш времето да погледнеш другите предмети, да изпробваш всички програми, да се запознаеш с различни лектори и имаш възможността да смениш своята програма. Добре. Сега, тук вече малко по-личен въпрос. Има ли проблем, че това, че аз до сега не съм рисувал дигитално? До сега съм рисувал единствено и само на хартия. По-скоро не. Ако нивото на традиционно рисуване е достатъчно високо, смятаме, че така или иначе традиционното рисуване е основата на... може да си рисува само дигитално целия си живот, но може да рисува традиционно и не би имал толкова голям проблем в това да се прехвърлиш, но трябва да знаеш, че задачата, въпреки това бихме искали да е дигитално нарисувана. Даже не бихме искали, по-скоро е задължително. Ако имаш портфолио подготвено изцяло традиционно, не е проблем да го изпратиш, ако вътре няма дигитални разработки. Така че не е проблем медията, в която се рисува, а по-скоро нивото. Добре. Нямам повече въпроси. Благодаря ви. Аз искам да питам дали има нещо, някакви консултации, на които мога да се ява, да ми кажат, примерно, не знам на какво мога да се фокусирам, за да влезе на нещо такова, някакви консултации дали има. Присъствени, нещо такова. Можем да започнем с онлайн срещата, която аз си правя с кандидатите и след това горе-долу в същия формат, който сме в момента, можете да си поговорите серия още малко за спецификите на обучението, за самите програми. Ако някой се чуди между две програми, истината е, че имаме опит точно с това, тъй като по този начин сме процедирали. След няколко разговора с нас, хората напълно вече могат да вземат това решение, коя програма е по-подходяща за тях от друга. И пак казвам, ако започнат да учат едно нещо и се окаже, че ги търпа на някъде другаде, биха могли да се преместят. Да, колкото за консултация, след въпросната среща не е проблем да си изпратиш портфолиото от гледна точка на това, ако ти не се чувстваш сигурен дали имаш нивото за двугодишната ни програма или за подготвителната ни. Не е проблем след въпросната среща да изпратиш свои за разработки, на които да направим въпросната консултация. Имаме възможност да провеждаме такива и на живо, по-скоро от гледна точка на ако не си сигурен, имаш възможност да дойдеш, бихме се радвали да си поговорим с теб и на живо и да видим твои разработки. Кога мога да на живо? Мисъл, има ли някакви определени часове, дати и нещо такова? Нямаме определени часове, по-скоро се свържи с нас по имейл или служебния телефон отделно, за да си говорим удобен и за теб и за нас час, но нямаме заложени примерно ден за консултации и ден за посещение в тази гледна точка. Окей, супер, добре, мерси. Roberta, do you have any questions? Because we switched to Bulgarian and I was wondering if you want something, if you have questions for us.
Hello, I wrote a message there. I was wondering for the preliminary foundations in game art and design if it needs to be really good in Blender, and also what softwares are mostly used. Can I just repeat? You're asking about the preliminary program of game art and design, and if Yes, the person has to be very good in using Blender. yes. Okay, no, they don't have to be that good in using Blender. If they have some experience, of course, it will be helpful for them. But in this program specifically, there will be some lectures, some hours dedicated to the, you can say, foundations in 3D in Blender. So you can just go ahead and try the game design part of the program, and then you go further with 3D in Blender. Yes, the preliminary programs are mainly focused on not having prior experience. For them, we don't have an admission task. We don't require portfolio. So prior experience is not needed. So don't be scared to go through them. We want previous experience only for our distance game art program and on-campus programs. Great. And I was wondering. Software is Blender. I don't know if we replied to that. Oh, right, because I was wondering what softwares are mostly used other than Blender. In the on-campus program, it is used Substance Painter for textures, but in the preliminary program, only Blender. Okay, great. Thank you. And I guess Unreal Engine, which is not a 3D software, but is a software that is used in the programs to incorporate your 3D models later into games. Are there other people who wish to ask questions in English? Аз имам въпрос малък. Понеже смятам да се занимавам с 3D арт, имам някаква основна база в 3ds Max. Всъщност ще ми трябва ли да уча нали, на високо ниво и други програми или Max също се използва? 3D Max не се използва за жалост никъде вече в индустрията. И причината да преподаваме само единствено от Blender е, че в индустрията просто никой не използва вече друг софтуер. В началото на академията преди 6 години се използваше и 3D Max, използваше се Maya, но вече никъде не се изисква, тъй като Blender всяка година изкарва нов пач, който има нови функции, които заменят другите програми. За момента единственото, което освен Blender се използва е ZBrush, и то само за скълптинг и за ретопологиране, докато по-скоро според мен би било полезно да научиш Blender на по-високо ниво, отколкото 3ds Max. И съответно, ако се запишеш, това би учил. Благодаря. Аз също исках да питам дали, нали, като гейм дизайна и концепт арта програмите почват от октомври месец. Да, тези, които са двугодишните присъствени програми, да. Да, точно. Те кога могат да кандидатствам за тях? Искам дали мога да кандидатствам за повече от една програми. Дали мога, например, да кандидатствам за 2 програми. Ами, ти можеш да кандидатстваш за една от тях, да си развиеш задачата и ако и нашата страна и ти сме доволни с резултата, можеш да продължиш с нея. Ако се чудиш между две, точно това, което си говорихме, може да дойдеш при нас, да си поговорим още повече, малко да. Относно другия ти въпрос, в момента при нас тече ранно кандидатстване за двугодишните програми в кампуса. То е до края на март. След това започва редовно кандидатстване, което приключва на 15 юли. Така че има предостатъчно време за кандидатстване за двугодишните програми. По-добре ли ако кандидатствам до края на март или няма значение кога ще кандидатствам, дали ще до края на юли или до края на март? По-добре от гледна точка на това, че първо хората са така спокойни, ако бъдат приети, че вече имат място в програмата още от рано, и второ има отстъп в ранното кандидатстване. Окей, добре, мерси. Моля. Can I ask a question?
Yes. Sure. So I want to like ask, what does the workflow this course incorporates? Is it like Blender, like basic hard surface sculpting, and also is there like incorporate like the texturing, maybe like in Substance Painter? Do you know which exact course you are asking the question for, or? Yes, I'm like 3D game art. So on campus or distance? I guess on campus. Okay, so in the on-campus 3D, it incorporates pretty much everything in the 3D. So in the first semester, you go through basic hard surface modeling. Then you go into sculpting, texturing, putting it into Unreal, rigging, and animation. Okay. Yes, if you have a specific question about specific thing, if it's included or not, I can also answer that. But I would pretty much say that by the end of your education, you should be able to have a model moving in Unreal without textures and animations. Okay. Аз ще да питам набързо само какво точно ми трябва за кандидатстване? Трябва да си попълниш формуляра на сайта, който на него буквално пише кандидатства и на няколко места в сайта, Okay. под програмите също. След това ще получиш автоматичен имейл с моя календар, за да си избереш час за онлайн среща. И по време на нея ще се разберем за това допълнително консултиране, за което ти пита. По принцип, след срещата изпращам задачата за избраната програма и кандидатите имат една седмица да развият задачата и да я върнат обратно до мен, за да им изпратим обратна връзка, дали са приети. Аха. И ако не ме приемат, мога ли пак да кандидатствам? Разбира се, може да кандидатстваш, можем да те насочим към подготвителна програма, има варианти. Окей, супер. Добре, мерси много. Моля. Здравейте, имам и аз един въпрос. Здравейте. Мисля, че не го покрихме, но обаче ми е интересно, има ли предвидени някакви асайменти, домашни изпити по време на двугодишните програми? Да, по време на двугодишната програма през цялото и време текат асайнменти или домашни задачи. Лекторите задават задачи. В повечето случаи разработване на различни портфолио писове в различни седмици. Примерно, ако първата седмица се учи анатомията на човека, се започва с анатомията на героя, след това се започва по домашното, което вече е разработено, да се навлиза в детайл, примерно как се оцветява, как се добавят дрехи, как после да сложим самият герой в среда. И различните точки нека кажем, тестове са на края на първата година. От студентите изискваме да направят техния персонален проект, който е нашия начин да добавим на тях някакъв вид нещо, което да си добавят те в тяхното портфолио. Всеки един студент трябва да си създаде сам тема, която да защити. Примерно, искам да направя елф, който да продава, не знам, да продава дини в някакво село в някакъв определен период от време, защитавайки собствената си тема чрез формата на презентация, бива одобрявана и след това от него изискваме да направи един завършен арт, който бива показан на нашата изложба, която се случва всяка година юни месец. Всъщност нещата, които седят зад нас, са част от такива изложби, от такива проекти. И накрая на втората година се завършва с въпросната игра, върху която работят всички в екип, плюс тест, който е задължителен от МОН, за да получи всеки един студент сертификат. Благодаря. Значи има две големи теми в края на всяка година и малки по време на семестрите. Да, точно така. Мерси. Някой друг нещо да се е сетил? Anybody else? Здравейте, само да попитам, каква е разликата между 3D арт
и Foundation in 3D Modeling? В смисъл, не се ли препокриват? Foundation in 3D Modeling е подготвителната ни програма, за която не изискваме никакъв предишен опит, докато 3D Art е двугодишната ни присъствена програма, която е много по-задълбочена. Ако приемам, че Foundation покрива базата на това как се работи с Blender, какво въобще е 3D модел и като цяло базата на 3D моделирането, в 3D Art програмата, която е двугодишната, се навлиза в детайл от началото до края на това как се моделира, как се скулптира, как се текстурира и след това как да вземем нашия готов модел и да го направим готов за игра. Разбрах. А концепт арт е по-скоро към 2D насочена или пак има 3D? По-скоро към 2D. В концепт арт в началото се учи 3D, тъй като е доста полезно за хората, които искат да работят това в последствие, да знаят основите на 3D, но е изцяло 2D фокусирана след първия семестър. Добре, а 3D арт е фокусирана върху повече към герои или повече към environment? И към двете. Всяка една специалност учи и двете, като всеки един човек по-скоро сам си се настройва на къде да отиде след това, но се изучават еднакво много и character и environment. И двете. Добре. За Blender необходим ли е някакъв допълнителен плагин като V-Ray? При Max е V-Ray, при Unreal също има някакви плагини. Не, за Blender не е нужно. Ние не изискваме абсолютно нищо. Blender има доста полезни плагини, но не изискваме нищо, освен просто Да, Blender. защото по принцип той е много удобен, защото и най-малкото е безплатен. Да, абсолютно. За всички не, нали, предполагам, че и всички, той много се разви през последните години, в началото не беше чак толкова. Абсолютно. Добре, и другото, още един въпрос, аз извинявам се, ако вземам от времето. Не. На какво ниво трябва да е рисуването? Било то дигитално или не, аз не смятам, че има голям проблем, когато преминаваш от аналогово към дигитално. По-скоро самото ниво на рисуване какво трябва да е? За Foundation програмите ни не изискваме предварително ниво, докато за двугодишната ни присъствена програма и за дистанционната, там изискваме ниво по-скоро на... Трудно е да кажа какво ниво изискваме, но изискваме да видим... Начално, средното, ясно, че ако идваме да се учим, не сме на високо ниво. Да, със сигурност по-скоро средно. Търсим добри познания по анатомия, добри познания по перспектива. Перспектива и анатомия, да. Да, типичните неща, тъй като, както споменахме, задачата е да се нарисува герой и среда по зададена тема. Това са двете неща, по които най-лесно проверяваме човека на какво ниво е, нали, как е анатомията. Не е толкова важно начина, по който е рендърната самата рисунка, отцветена, така да наречем. Дали е перфектно материалите, дали са заложени, дали... В дигиталното рисуване има един много висок праг на рендеринг, който не го изискваме в началото, по-скоро искаме добра база, върху която да знаем, че човекът може да надгражда. Разбрах. А изучава ли се нещо като, нали, знаете, сториборд? Да, все пак, преди да започнеш да правиш нещо, трябва да имаш някаква идея, която да реализираш все пак. Да, имаме предметът Visual Storytelling и Storyboard, в който се изучава точно Storyboard, тъй като в всяка една от игрите ни, която изискваме студентите ни да направят, когато завършват, можете да ги разгледате на сайта. Към всяка една игра върви и Cinematic, който също е правен от същите студенти. Повечето пъти се използва 2D Motion Cinematic, отколкото нещо по-сложно, тъй като това е умението, до което достигат студентите ни. От тази година очакваме с помощта на програмата по 2D анимация още по-развити неща от гледна точка на синематика, но въпреки това всички покриват базата на Storyboard. Така. И когато правим, примерно, ако избереш 3D арт, но имате и специалност гейминг, но ако не се лъжа, вие ще ме поправите, когато правиш 3D герои за игри и когато ги правиш за някакъв друг тип продукция, има някакви изисквания, които са по-различни, нали така? Или? По принцип да, но нашата 3D програма е гейм ориентирана. Разликата, може би там, където се обърквате, има програма, която е Game Art и тя е дистанционната ни програма. В нея се покриват и 2D и 3D.
докато в присъствените ни програми, която се казва само 3D Art, пак се покриват гейм А основите 3D арт нямате дистанционно, така ли? Не, имаме подготвителната ни програма, която е Foundations Дистанционно. in 3D Другите са Modeling. задължително присъствени. Да, и в GameArt също се покрива, както казах, тя е едновременно 2D и 3D. Тя по-скоро се фокусира на това човека да е готов за навлизане в индустрията, тъй като в индустрията и двата скила са доста полезни. Да, програмиране необходимо ли? Не. Добре. Изкуствен интелект ползвате ли вече в това? Да ви кажа, наскоро чух от моя приятелка, че има такъв инструмент, който може да ти създаде доста сложен обект, платен естествено. И малко обезмисля моделирането от тази гледна точка, питам. Имаме лекции, които са за AI Creative Tools, така да го кажем. Те са в присъствената ни програма и не отричаме изкуствен интелект, тъй като не можем да го върнем назад, разбира се. Затова имаме лекции, които целят да покажат на студентите ни, че не трябва да се плашат от самия изкуствен интелект, а по-скоро да намерят начин да го използват тяхната си база и да я надградят, тъй като изкуственият интелект, както вие сте забелязали от това колко, въпреки добре изглеждащ модела, не е технически Нет, добре маркетинга е по-голям там, да. Да, затова всъщност това да имаш добра основа на дали да е 3D моделиране, дали на рисуване, е доста полезно, използвайки AI като тул да надградиш себе си, отколкото да започнеш от него. Да, забелязах аз на Photoshop, на InDesign, там използвахме тук там изкуствен интелект, доста малко е поизмислен смисъл. Не е точно както го представят по рекламите. Добре, и последен въпрос имам. Учи ли се някакви скриптове, които да ти съкръщават времето? В смисъл в Max, понеже аз работя на Max, и там има такива 3D скриптове, които много време съкръщават. Въпросът ми е дали ги има и в Blender. В Blender по-скоро ги няма. Нещо, Няма. което се учи, което да съкръщава времето, са интеграции в Unreal. Не знам доколко сте запознати и използвате С Unreal не съм. Blender и Max да, но с Unreal. Само съм го така поглеждала за какво става въпрос, но въобще не съм запозната. Да, Unreal последните години, и то особено последните две, добави много технологии относно анимация и ригване, които са доста полезни в 3D моделирането и спестяват някакви неща, примерно автоматичния риг. Има и добри интеграции с текстуриране. Така че по-скоро използваме това, няма допълнително някакви скриптове, които... Да разбирам, че и Unreal учим при вас. Да. Идеално. Много. Той мисля, че също беше някаква безплатна версия имаш там. Да, той е абсолютно безплатен, освен ако не е за комерциален продукт, абсолютно безплатен за тегляне. Има доста неща и в стора си, непрекъснато се въртят разни блупринти, начални неща, които можеш да използваш, така че доста по същия начин, по който Blender замени всички други софтуери, Unreal направо ги обида. Да. Малко по малко закупа Unity и Godot и подобни. Буквално, да. Не, те почнаха, те децата в Канада в училище го преподават даже. Хората са много напред вече с материала. Добре, това са моите въпроси. Извинявайте, ако съм отнела много от времето. Просто опитах да си покрия, така и така сме ви хванали на къс пас, се опитах да си покрия всички неща, които не са ми ясни. Но иначе програмата звучи много добре. Често казвам, сертификат не ме вълнува, особено смисъл, те в индустрията уменията са важни, в общи линии, никой не го вълнува. Образование, сертификати, години, нищо и така нататък. Виждам, че тук сме разнообразни възрасти. Така че... Абсолютно е така. В индустрията всеки те проверява на техния си вътрешен тест, никой не очаква. Абсолютно, да. Даже и на портфолио не вярва толкова, колкото искат да те пробват да видят какво правиш. Така че... Точно така. Добре, има ли някаква опция на вноски да се плащат? Мисля, че са ви доста големи таксите, затова питам дали има някакви опции на вноска да се плащат. Има. Това беше една от причините да спомена тази гъвкавост още в презентацията. С всеки човек, който е приет, водим разговори относно документи, относно плащане на вноски, разсрочване. Работим с банка ДСК за един стоков кредит, който те всъщност предлагат и на нашите студенти. Така че имаме възможности, но пак е въпрос на по-скоро лична... Допълнителен разговор, да. Да. Да се уточни.
Разбрах. А Добре, вие се благодаря. интересувате от 3D в кампуса присъствено, а не от дистанционно 3D, Не, аз така се ли? интересувам дистанционно, но сина ми се интересува по-скоро за присъствено. Добре, Затова. защото в презентацията споменах, че дистанционната програма, изданието й започва след един месец, горе-долу на 15 март. И ако има някой, който иска да се включи още сега, през март, не следващия март месец, може да се свържи Разбрах. с мен, за да видим какви са опциите. Добре, добре. Аз ви видях в сайта, така че ще видя. Чудесно. Те ви мисля, че изпращате и имейл после. Аз мисля, че съм участвала в подобно интервю. Така Да, че кой добре. когато озрее, нали знаете. В Да, общи линии. абсолютно е така. Абсолютно е така. Аз си говоря с кандидати, които точно това казват, сега му е дошло времето. Те знаят за Мгм. Арко от доста време, но някак си така и те си го усещат, че е дошло времето да кандидатстват и мога даже да ви споделя, че в момента и сегашния випуск и предишните випуски толкова си пасват, толкова добре се разбират, хора с някакви интереси, които говорят на един език. Със Да. сигурност някои от тях ми споделиха, че при тях сега е дошло времето. Да, това е въпрос. И аз отдавна ви следя, така че Чудесно. добре. Благодаря ви много. Моля. Други въпроси? Ако някой нещо се е пресетил в процеса на разговорите и с другите гости, ще се радваме да ви отговорим. Also for the English speakers, if you have any more questions. Ако няма въпроси, можем да не ви задържаме повече и вас. Затова така ви питам от време на време. Не искам да изпуснем нещо важно, което ви интересува. Но със сигурност контактите са ни на сайта, както и Ери ви каза. И телефони имаме на сайта, и нашите имейли. Може да пишете на тях и ще се постараем да отговорим на всички въпроси, които може да имате и след днес, след като си поговорихме малко по-в детайл. I am saying that I don't want to hold you any further tonight, but we will be very happy if you have any other questions to contact us. You can see our contact details on our webpage, emails, phone numbers, and we'll be happy to answer any more questions even after tonight that you might have. Ами, добре. Тогава да ви благодарим, че се присъединихте към нас тази вечер. Много се радваме, че успяхме да си поговорим. Надяваме се това, което ви казахме, да ви е било полезно. Още повече се надявам да видим някой от вас в апликационния формуляр, да започнем от там. И защо не да ви видим и в Арк след известно време. Thank you for joining us this evening. We were very happy to welcome you here. I hope that we told you some interesting new things that may be useful for you. And we hope to see you soon and why not in ARC. Довиждане. И ние благодарим. Не благодарим ви. Ние Чао, благодарим. чао. Лека. Довиждане. Bye. Bye bye.